skills that are listening skill, writing skill, and speaking skills. These are the 3 communication skills. Then firstly we will say about this, what is writing skill. Writing skill is an effective communication among various factors. Communication skills of both source and receiver are important. Means writing skill is an important factor which is required as well as to receiver also and to the source. Source means a sender also. It plays an important role for the both persons that they should know this type of skill. Then only the process of communication will be conducted in a proper way. Communication skills encompass verbal and non-verbal communication skill. Means in this communication skills there are mostly 2 types of communication skill, that is verbal communication and second is non-verbal communication. From this verbal communication is divided into 2 types, that is oral communication skills and written communication skills. Then writing skills are of prime importance in written communication. Means writing skill plays an important role in this written communication, which is the type of verbal communication. तर आपण जे बघतो कम्युनिकेशनचे 2 डिस्ट्रीब्युशन केलेले आहेत, व्हर्बल कम्युनिकेशन, नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. मग त्याच्यानंतर जे काही कम्युनिकेशनचे डिफरंट स्किल्स आहेत, तर त्याच्यामध्ये पहिलं आहे लिसनिंग स्किल, दुसरं आहे रायटिंग स्किल आणि तिसरं आहे स्पीकिंग स्किल्स. तर मग त्यातलं जे रायटिंग स्किल जे आहे, तर हे रायटिंग स्किल हे रिटन कम्युनिकेशन म्हणजे ओरल कम्युनिकेशनचे 2 टाइप्स आहेत. एक आहे व्हर्बल कम्युनिकेशनचे 2 टाइप्स आहेत, एक आहे ओरल कम्युनिकेशन आणि दुसरं आहे रिटन कम्युनिकेशन. मग हे जे रायटिंग स्किल्स जे आहेत, ते रायटिंग स्किल्स जे आहेत ते रिटन कम्युनिकेशन मध्ये इम्पॉर्टंट रोल प्ले करत असतं. त्याच्यानंतर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रायटिंग. व्हॉट आर द डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रायटिंग? देयर आर द 7 कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रायटिंग गिवन हियर. First is appropriate and need based from intended audience point of view. Means firstly we have to identify who is our audience. According to them we have to write down our communication, or we have to communicate them in that manner. Firstly for that we have to know who is our audience, and according to that what is their requirement, what are their requirements, what are their needs. According to that you have to write in an appropriate way, and you have to write according to audience point of view. You should not write according to your point of view. Firstly understand that. Firstly you have to identify who is your audience, and nextly you have to identify what are their needs and what are their intentions, and according to that you have to write for them. Next is use of simple language. Means first basic thing is that knowing your audience. On that by this concept only we can identify that which language is known by our audience, or which is familiar language to them. According to that you have to use this symbol, you have to use the language in a proper way. Then next is use of shorter sentences. Means if you will use a longer sentences, then it will be difficult to read them, and it will be difficult to understand them properly. That's why the sentences should be shorter. Means whenever we are writing any type of sentences, that time it is known that in that KISS formula it is given that keep it short and simple. Means whenever your written material will be short and simple, then only it will attract the audience, it will be understandable by your audience, and it will be easy to understand by your audience. That's why it should be shorter sentences used in your writing skills. Then use of comprehensible words or phrases. Use of comprehensible words means what? Comprehensible means which are easy to understand by your audience, which are easy to grasp by your audience. That is known as comprehensible words or different phrases that should be used in a comprehensive format. Means that should be appropriate to your sentences, or that should be easy to understand and short. Then accuracy and correctness should be maintained in your writing skills or in your written communication, because whenever you are writing any type of material, or whenever you are publishing any type of material, that time you should verify that information is true or not, and then only you have to write according to it. Then that information you are writing for, that should be correct in format. Then it should be clarity and brevity. It should have clarity, means it should be clear, it should clear to understand, it should clear to read. That type of information should be available. Brevity means that words should be used in a proper format. It should be clear to understand, it should be appropriate, relevant words should be used. Then use of relevant or appropriate examples for making things clear.
means whenever you want to explain any point to your audience, that time you should use the appropriate sentences to your points, or regarding your points you should use the relevant points only or the relevant examples only. You should not tell them irrelevant information, you should not discuss with them the irrelevant information. It will be the time consuming and it will be the waste of time, or it will be the boring for your audience. That's why you should always use the relevant information and relevant examples only. तर रायटिंग स्किल आता आपण बघितलं की हे एक रिटन कम्युनिकेशन साठी हे एक इम्पॉर्टंट पार्ट प्ले करतं. मग कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणत्या कोणत्या आहेत रिटन गुड रायटिंग साठी किंवा रायटिंग कम्युनिकेशन साठी, तर याच्यामध्ये 7 कॅरेक्टरिस्टिक्स याच्यामध्ये दिलेले आहेत. तर पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स असं सांगते की अप्रोप्रिएट अँड नीड बेस्ड फ्रॉम इंटेंडेड ऑडियन्स व्ह्यू पॉइंट. म्हणजे आपण काय लिहायचं, अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन, ऑडियन्स कोण आहे सगळ्यात पहिला, कोणतीही गोष्ट ऑडियन्स लिहित असताना, कोणतीही गोष्ट पब्लिश करत असताना पहिल्यांदा एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, तुमचं ऑडियन्स कोणतं आहे. जे काही तुमचं म्हणजे ओरल कम्युनिकेशन असतं किंवा रिटन कम्युनिकेशन, या दोन्हीही कम्युनिकेशन टाईप मध्ये तुम्ही सगळ्यात पहिला आयडेंटिफाय करायचं बेसिक थिंग की तुमचा ऑडियन्स कोण आहे. ऑडियन्स वरती तर सगळा जो सेंटर पॉइंट असतो, बेसिक पॉइंट असतो, तर तो ऑडियन्स असतो, तो बेस असतो ऑडियन्स. जर तुम्ही आयडेंटिफाय केले तुमचा ऑडियन्स काय आहे, तर इथं तुमचं 90% तुमचे इश्यूज सॉल्व्ह होतात आणि त्याच्या अप्रोप्रिएट रेलेव्हंट इन्फॉर्मेशन तुम्ही हे राईट डाऊन करू शकता किंवा रेलेव्हंट प्रिपरेशन्स तुम्ही हे अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन्स तुम्ही त्याच्या अकॉर्डिंग करू शकता. तर त्याच्यासाठी फर्स्टली व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू आयडेंटिफाय हू इज युअर ऑडियन्स. तुमचं ऑडियन्स कोण आहे, नीड आहेत, त्यांच्या गरजा काय आहेत, त्यांच्या एक्सपेक्टेशन्स काय आहेत हे माहिती करून घ्यायचं आणि त्यांच्या एक्सपेक्टेशन्सच्या अकॉर्डिंग तुमचं जे मटेरियल असेल ते राईट डाऊन करायचं आणि त्यांच्या व्ह्यू पॉइंटनी त्या गोष्टी व्ह्यू करायच्या आणि त्याच्या पद्धतीने ते राईट डाऊन करायचं. त्याच्यानंतर सेकंड जे आहे ते यूज ऑफ सिम्पल लँग्वेजेस. म्हणजे जेव्हा पण तुम्ही एखादं रिटन कम्युनिकेशन करत असता रायटिंग स्किल्स मध्ये, सिम्पल लँग्वेज जेवढी तुम्ही यूज कराल तेवढं त्यांना असं वाटेल की तुम्ही त्या गोष्टी त्यांच्यासाठी लिहिलेल्या आहेत, म्हणजे तुम्ही ऑडियन्ससाठी लिहिलेल्या आहेत, त्यांच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने विचार करून तुम्ही लिहिलेले आहेत आणि त्यांचे फॅमिलियर जे काही वर्ड्स असतील तर तशा पद्धतीने तुम्ही ते वर्ड्स यूज करून तुम्ही त्या टाइप्सचे फ्रेजेस किंवा सेंटेन्सेस हे त्यांच्या लँग्वेज मध्ये बनवायचे आहेत. त्याच्यानंतर शॉर्टर सेंटेन्सेस. शॉर्टर सेंटेन्सेस म्हणजे काय आहे, एक रिटन कम्युनिकेशनचा एक फॉर्म्युला आहे किस फॉर्म्युला. तर त्याच्यामध्ये असं दिलेलं आहे कीप इट शॉर्ट अँड सिम्पल. म्हणजे जेवढं तुमचं शॉर्ट असेल, जेवढं तुमचं सिम्पल असेल एखादं स्ट्रक्चर किंवा पॅराग्राफ किंवा सेंटेन्स, तर तेवढं ते समजायला सोपं जातं, तेवढं अंडरस्टँड करायला सोपं जातं आणि त्याच्यामुळे तुमचा ऑडियन्स हा तुमच्या जे काही तुम्ही कम्युनिकेशन करत आहात त्याच्याकडे तो अट्रॅक्ट होतो, त्याच्याकडे तो इन्व्हॉल्व्ह होतो त्या गोष्टीमध्ये. त्याच्यासाठी हे सगळ्या गोष्टी शॉर्ट ठेवल्या पाहिजे, सिम्पल ठेवल्या पाहिजे, सिम्पल लँग्वेजेस यूज केल्या पाहिजे. त्याच्यानंतर आहे यूज ऑफ कॉम्प्रिहेन्सिबल वर्ड्स, फ्रेजेस एटसेट्रा. कॉम्प्रिहेन्सिबल म्हणजे त्यांना समजतील अशा कोणतेही टाईपचे. ऑडियन्स पहिल्यांदा माहिती करून घ्यायचं. जर आपण एखाद्या फार्मर्ससाठी लिहित असेल किंवा इलिटरेट ऑडियन्ससाठी लिहित असेल, तर त्या टायमिंगला त्यांना जो इलिटरेट ऑडियन्ससाठी लिहित असेल तर आपण काय करायचं, त्यांना जो रीड आउट करून सांगणारा एखादा लिटरेट ऑडियन्स असेल तर त्याच्यासाठी आपण काय करायचं की आपण असे समजतील असे शब्द यूज करायचे, टेक्निकल लँग्वेज यूज करायची नाही. टेक्निकल म्हणजे काय, जे आपण डे टू डे लाईफ मध्ये म्हणजे सायंटिफिक वर्ड्स यूज करतो, टेक्निकल वर्ड्स यूज करतो, तर तसे यूज नाही करायचे. आपण थोडंसं त्यांच्या लेवलला जाऊन त्यांचे जे काही रेग्युलर डेली यूजचे वर्ड्स असतील, त्यांचे फॅमिलियर वर्ड्स असतील तुमच्या ऑडियन्सच्या, तर ते वर्ड्स आपण आयडेंटिफाय करायचे आणि त्यांच्या लँग्वेज मध्ये ते वर्ड्स लिहायचे. जर तुम्ही टेक्निकल एखादा वर्ड यूज केला तर त्या टायमिंगला तुम्ही काय करायचं आहे की त्या टायमिंगला तुम्ही त्याचं सांगायचं किंवा त्याचं ट्रान्सलेशन करून तुम्ही त्यांना सांगायचं असतं, म्हणजे त्यांना समजेल असं. त्याच्यानंतर अॅक्युरसी आणि करेक्टनेस. अॅक्युरसी तुमच्या गोष्टीत असली पाहिजे, प्रत्येक गोष्ट ही अॅक्युरेट असली पाहिजे, करेक्ट असली पाहिजे, व्हेरीफाय केलेली पाहिजे गोष्ट. कोणतीही इन्फॉर्मेशन ऑडियन्स पर्यंत फेक पोहोचवायची नसते, मग ते कोणत्याही टाईपचं कम्युनिकेशन असू दे. त्याच्यानंतर क्लॅरिटी आणि ब्रेव्हिटी. क्लॅरिटी म्हणजे तुमच्या लिहिण्यात क्लिअरनेस असला पाहिजे, सिक्वेन्सली सगळ्या गोष्टी मॅनेज केल्या पाहिजेत, अरेंज केल्या पाहिजेत, कोणतीही गोष्ट कन्फ्युजिंग असली नाही पाहिजे.
ब्रेव्हिटी म्हणजे ते अप्रोप्रिएट वे मध्ये लिहिलं पाहिजे, ब्रीफ वे मध्ये लिहिलं पाहिजे. आणि जरी ब्रीफ वे मध्ये आपण लिहिणार नसेल तर त्याच्यासाठी अप्रोप्रिएट एखादं वर्ड आपण यूज केला पाहिजे. तर त्याच्यानंतरच ते रिटर्न जे वर्ड असतं किंवा रिटर्न फॉर्मॅट मधलं जे तुम्ही कम्युनिकेशन असतं ते अट्रॅक्टिव्ह बनू शकतं किंवा ते इंटरेस्टिंग बनू शकतं. त्याच्यानंतर यूज ऑफ रिलेव्हंट ऑर अप्रोप्रिएट एक्झाम्पल्स फॉर मेकिंग थिंग्स क्लिअर. म्हणजे जर तुम्ही एखादा एक्झाम्पल सांगितलं आणि त्याच्याच बरोबर तुम्ही एखादी इमेज यूज केली किंवा त्याचा एक्सप्लेन करण्यासाठी, एखादी कन्सेप्ट एक्सप्लेन करण्यासाठी तुम्ही त्या ठिकाणी एखादी इमेज यूज केली किंवा एखादा फोटोग्राफ यूज केला किंवा एखादी स्टोरी यूज केली, तर ते तुम्ही जे गोष्ट सांगताय त्याच्याशीच रिलेटेड ते फोटोग्राफ असावा किंवा ती स्टोरी असावी. नाहीतर असं होतं की तुमचा जो ऑडियन्स आहे तो तुमच्या मेन पॉइंट पासून डिस्ट्रॅक्ट होतो किंवा टेक्निकल अवे होतो. म्हणजे तिथून ऑडियन्सला जर आपण इररिलेव्हंट म्हणजे त्याच्याशी रिलेटेड कोणतीही गोष्ट जर आपण सांगितली नाही, तर आपण काय करायचं, जे काय आपण गोष्टी लिहितो त्याच्यासाठी यूज करणारे जे काय फोटोग्राफ्स असतील, एक्झाम्पल्स असतील, अनेक्डोट्स असतील म्हणजे शॉर्ट स्टोरीज वगैरे असेल, तर ते आपण जे एक्झाम्पल सांगतो किंवा आपण जो पॉइंट सांगतो त्याच्याशीच रिलेटेड असावे. म्हणजे तुमचा जो ऑडियन्स असेल तो तुमच्या त्या गोष्टीशी कनेक्टेड राहील. तर हे होतं रायटिंग स्किलचं एक्सप्लेनेशन. आणि रायटिंग स्किल म्हणजे काय, त्याचा इम्पॉर्टन्स कुठे असतो आणि त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स काय आहेत गुड रायटिंगसाठी. देन नेक्स्ट इज इफेक्टिव्ह रायटिंग. देन व्हॉट इज इफेक्टिव्ह रायटिंग? इफेक्टिव्ह रायटिंगसाठी ह्या खालच्या 4 गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. तर त्यातली पहिली जी गोष्ट आहे म्हणजे कोणत्याही टाईपचं आपण वर्क करत असताना, रिटर्न कम्युनिकेशन करत असताना किंवा ह्या रायटिंग स्किल्स मध्ये आपण काय करतो की आपण मेनली कोणत्या 4 गोष्टींवरती फोकस करतो की प्लॅन करतो. आपण काय लिहायचं हे आपण आपल्याला आपण डोक्यामध्ये पहिल्यांदा आयडेंटिफाय करतो, प्लॅन करतो आणि त्याच्या अकॉर्डिंग आपण हे लिहायला चालू करतो. म्हणजे कोणती पण गोष्ट करत असताना आपण प्लॅनिंग करतो. फॉर एक्झाम्पल डे टू डे लाईफ मध्ये पण आपलं कसं ठरलेलं असतं की उद्या आपल्याला काय करायचं, उद्या जर आपल्याला सुट्टी असेल तर आपलं कसं प्लॅनिंग असेल, दिवसाचं स्केड्यूल कसं ठरलेलं असतं. आणि जर आपल्याला सुट्टी नसेल तर त्या टायमिंगला कसं असतं की उद्या सकाळी आपला बॉटनीचं लेक्चर आहे, त्याच्यानंतर एक्सटेन्शनचं लेक्चर आहे, त्याच्यानंतर इकॉनॉमिक्स, पॅथॉलॉजी, असं हे आपलं स्केड्यूल डे टू डे लाईफचं ठरलेलं असतं. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट आपण उठल्यापासून झोपेपर्यंत सगळ्या गोष्टी ह्या प्लॅनिंगनी करत असतो. म्हणजे आपण एखाद्या वेळेस विचार करतो की आता ही गोष्ट आपण आधी करू, त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट करू. म्हणजे इन शॉर्ट तुम्ही कोणती पण गोष्ट डे टू डे लाईफ मध्ये करत असताना प्लॅनिंग शिवाय कोणतीच गोष्ट करत नाही. तसंच रिटर्न कम्युनिकेशन मध्ये पण आपण काय करायचं असतं की 4 इम्पॉर्टंट स्टेप्स हे आपण लक्षात ठेवायच्या आणि त्याच्या अकॉर्डिंग हे आपण रिटर्न कम्युनिकेशन करू शकतो. मग पहिली जी गोष्ट असते ते आपण प्लॅन करायचं की आपल्याला काय लिहायचंय, कोणासाठी लिहायचंय, कशासाठी लिहायचंय, या सगळ्या गोष्टी आपण प्लॅन करायच्या असतात. मग ते प्लॅनिंग केल्यानंतर आपण काय करतो की आपण त्याचा एक सिक्वेन्स बनवतो आपल्या डोक्यामध्ये, प्लॅनिंग करतो, त्याच्या अकॉर्डिंग आपण राईट डाऊन करतो म्हणजे लिहितो. आणि लिहिल्यानंतर आपण काय करतो की परत ते रीड आउट करतो. रीड आउट केल्यानंतर परत नको असलेल्या गोष्टी आपण ट्रिम करतो. ट्रिम म्हणजे काय करतो, आपण त्यातून काढून टाकतो. म्हणजे ट्रिम म्हणजे आपण काय करतो, कट करतो त्या गोष्टी. आणि त्याच्यानंतर परत आपण चेक करतो. चेक करतो म्हणजे काय करतो की आपण परत ते ट्रिम केलेलं कंटेंट परत एकदा रीड आउट करतो. म्हणजे ट्रिम करून जे काही नको असेल कंटेंट आपण काढल्यानंतर आपण परत एकदा ते लिहिलेल्या गोष्टी वाचतो आणि वाचल्यानंतर आपण हे चेक करतो की आपण ते टॉपिक जो सिलेक्ट केला होता त्याच्याशी रिलेव्हंट आहे का, त्याच्याशी रिलेटेड आपण गोष्टी लिहिल्यात का. आणि त्याच्याशी रिलेटेड गोष्टी जर आपण लिहिल्या असतील तर मग हे अप्रोप्रिएट आहे का, त्यांना समजेल अशा भाषेत आहे का, जी काही आपण एक्झाम्पल्स दिली, जे काही आपण फॅक्ट सांगितले, जे काही आपण गोष्टी एक्सप्लेन केल्या तर त्यांना समजतील का. ह्या सगळ्या आपण गोष्टी लक्षात घेतो आणि त्याच्यानंतरच आपण हे कम्युनिकेशन जे काय असतं ते आपण पब्लिश करतो. मग इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन होण्यासाठी, तुमचं इफेक्टिव्ह रायटिंग हे तुमचं इफेक्टिव्ह असण्यासाठी म्हणजे इम्प्रेशन पडण्यासाठी तुमच्या रायटिंगचं आपण ह्या खालच्या 4 स्टेप्स ह्या बघणार आहोत. त्याच्यामधली पहिली जी स्टेप आहे ती आहे प्लॅनिंग. प्लॅनिंग म्हणजे काय की पहिल्यांदा तुम्हाला प्लॅन करायचं असतं कोणत्या गोष्टी तुम्हाला करायच्यात. म्हणजे जर तुम्ही एखादा गोष्ट जर लिहित असेल तर त्या टाइमिंगला तुम्हाला काय करायचं असतं की तुम्हाला प्लॅन करायचं असतं. तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचं असतं की तुमचा जो रिसिव्हर आहे म्हणजे तुमचा जो ऑडियन्स आहे त्याच्या खरंच ह्या एक्सपेक्टेशन्स आहेत का, खरंच त्याच्या ह्या नीड्स आहेत का, त्याचा इंटरेस्ट कोणत्या गोष्टींमध्ये हे आपण फाइंड आउट करायचं. त्याच्या नीड्स काय आहेत, त्याच्या फेल्ट नीड्स म्हणजे त्याच्या जे काय माहिती असलेल्या गरजा काय आहेत त्याच्या अकॉर्डिंग आपण लिहितोय का, ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती असून त्याच्यानंतर आपण आयडियाज प्रॉपरली अरेंज करायच्या, प्रॉपरली लिहायचं, त्याच्यानंतर ड्राफ्ट बनवायचे
त्याच्यानंतर आपला पर्पज काय, मेसेज काय आहे, हे सगळं आयडेंटिफाय करून आपण प्लॅनिंग करून ह्या गोष्टी लिहायच्या असतात. मग त्या प्लॅनिंग मध्ये परत हे 6 थीम्स येतात, म्हणजे 5 डब्ल्यू येतात आणि 1 एच येतं. 5 डब्ल्यू कोणते, हु, वेअर, व्हॉट, वाय, वेन आणि हाऊ. म्हणजे जसं आपण एखादी न्यूज स्टोरी लिहित असतो, न्यूज स्टोरीचा लेड जो असतो, लेड म्हणजे काय, क्लायमॅक्स असतो. तर त्या क्लायमॅक्स जे आपण सांगत असतो, तर त्याच्यामध्ये कसं असतं, हु, वेअर, व्हॉट, वाय, वेन, हाऊ, असं ह्या सगळ्या गोष्टी आपण लिहित असतो. तसंच आपण एखादं डे टू डे लाईफ मधलं रिटर्न कम्युनिकेशन असतं, त्याच्यामध्ये पण हे 6 फॅक्टर्स इन्व्हॉल्व असतात, म्हणजे 5 डब्ल्यू आणि 1 एच. त्यातलं हु म्हणजे काय, की तुमचा रीडर कोण आहे, हु इज युअर रीडर, व्हॉट आर द पीपल यू वॉन्ट टू, हु आर द पीपल यू वॉन्ट टू रीच, म्हणजे तुमचा रीडर कोण आहे हे तुम्ही माहिती करून घ्यायचं. त्याच्यानंतर कोण आहे तुमचा ऑडियन्स, की ज्यांच्यापर्यंत तुम्हाला हे मटेरियल पोहोचवायचंय किंवा तुम्हाला स्वतः पोहोचायचंय तुमच्या ह्या रिटर्न कम्युनिकेशन मधून फाइंड आउट करत असता. त्याच्यानंतर वेअर म्हणजे काय, वेअर डू दी इंटेंडेड रीडर्स लिव्ह, म्हणजे इंटेंडेड लीडर्स तुमचं इंटेन्शन आहे, तुमचे जे इंटेन्शनल रीडर्स जे आहेत तर ते कुठे राहतात, म्हणजे ते अर्बन एरिया मधले आहेत, त्याच्यानंतर ते रुरल एरिया मधले आहेत, किंवा कॉर्पोरेट सेक्टर मधले आहेत, गव्हर्नमेंट सेक्टर मधले आहेत, किंवा कोणत्या दुसऱ्या फील्ड मधले आहेत. जर तो बिझनेसमॅन आहेत म्हणजे आंतरप्रिनर्स आहेत, की एखादे जॉबवाले, तर हे तुम्ही सगळं आयडेंटिफाय करायचं आणि त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्ही हे मटेरियल तुमचं लिहायचं असतं आणि पब्लिश करायचं असतं. त्याच्यानंतर व्हॉट म्हणजे काय, व्हॉट आर युअर फॅक्ट्स, म्हणजे तुम्हाला काय सांगायचंय, तुमच्या लिस्ट काय असतील, तुमच्या रीडर्सच्या एक्सपेक्टेशन्स काय असतील, हे तुम्ही माहिती करून घ्यायचे. त्याच्यानंतर आहे वाय युअर रिझन्स फॉर रायटिंग द पब्लिकेशन, व्हॉट इज युअर पर्पज, व्हॉट डू यू वॉन्ट युअर इन्फॉर्मेशन टू अकम्प्लिश, म्हणजे तुम्हाला हे माहिती पाहिजे की कशासाठी तुम्ही लिहिताय, काय तुमचं इंटेन्शन आहे, कोणापर्यंत पोहोचायचंय, हे सगळं तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. वेन म्हणजे वेन इज द मटेरियल गोइंग टू बी युज्ड, म्हणजे तुमचं हे जे काय मटेरियल आहे, तुम्ही जे लिहिलेलं मटेरियल आहे किंवा कम्युनिकेशन आहे, ते कधी त्या लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे, किंवा कधी त्या लोकांचा कधी तुमचं जे रिटर्न कम्युनिकेशन आहे, तुमचा मेसेज आहे, ते लोकांना कधी युज होणार आहे, कशासाठी युज होणार आहे, हे सगळं तुम्हाला माहिती करून घ्यावं लागतं. त्याच्यानंतर हाऊ म्हणजे काय, की तुमचं जे काय फॅक्ट्स आहेत, पॅकेजेस ऑफ फॅक्ट्स आहेत तुमच्या, तर ते तुम्ही कशा यूज करणार आहात, तुम्ही त्याच्यासाठी आउटलाईन काय बनवलेली आहे, हे सगळं तुम्हाला माहिती करून घेतलं पाहिजे. म्हणजे आपण इफेक्टिव्ह रायटिंगसाठी पहिलं जी स्टेप बघितली तर ती आहे प्लॅनिंग. प्लॅनिंग म्हणजे काय, पहिलं प्लॅनिंग मधलं 6 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, 5 डब्ल्यू आणि 1 एच, याच्यावरती तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी प्लॅन करता की तुम्हाला ऍक्च्युअल लिहायचं काय आहे हे. मग त्याच्यामध्ये पहिलं हु म्हणजे काय, तुमचा ऑडियन्स कोण आहे, हु इज युअर ऑडियन्स, और टिल हुम यू वॉन्ट टू रीच, म्हणजे कोणापर्यंत तुम्हाला पोहोचायचंय, कोणासाठी तुम्ही हे लिहिताय. त्याच्यानंतर वेअर म्हणजे काय, तुमचा ऑडियन्स हा कुठे राहतोय, म्हणजे तो रुरल एरिया, अर्बन एरिया, या कोणत्या ठिकाणी तो राहतोय, कुठल्या सेक्टर मधला आहे, हे माहिती करून घ्यायचं. त्याच्या अकॉर्डिंग हे तुम्ही आयडेंटिफाय करायचं. त्याच्यानंतर व्हॉट म्हणजे काय, की त्यांच्या एक्सपेक्टेशन्स काय आहेत, त्यांच्या गरजा काय आहेत, आणि त्याच्या अकॉर्डिंग तुम्ही हे लिहिताय का. त्याच्यानंतर वाय म्हणजे काय, की त्यांना कशासाठी ही गोष्ट पाहिजे, किंवा तुम्ही कशासाठी हे लिहिताय. वेन म्हणजे त्यांना ह्या गोष्टीची कधी गरज पडणार आहे, किंवा कधी ही गोष्ट ते युज करणार आहे. आणि हाऊ म्हणजे कशा पद्धतीने ते युज करणार आहेत, हे तुम्ही आयडेंटिफाय करून घ्यायचं. म्हणजे इन शॉर्ट, प्लॅनिंग मध्ये फक्त तुम्ही तुमचा ऑडियन्स कोण आहे हे टोटली फाइंड आउट करता, म्हणजे त्याचं तो कोण आहे, कुठं राहतोय, काय त्याचे एक्सपेक्टेशन्स आहेत, काय त्याच्या नीड्स आहेत, तो कधी कंटेंट युज करणार आहे, कशासाठी कंटेंट युज करणार आहे, या सगळ्या गोष्टी प्लॅनिंग मध्ये फाइंड आउट करता. म्हणजे तुम्ही प्लॅनिंग मध्ये कुठली गोष्ट युज करता, प्लॅनिंग मध्ये तुम्ही ही गोष्ट युज करता की नो युअर ऑडियन्स, म्हणजे माहिती करून घेता तुमचं ऑडियन्स कोण आहे. आणि त्याच्यानंतर सेकंड स्टेप जी आहे रायटिंग मध्ये तुम्ही ऍक्च्युअली राईट डाऊन करायला स्टार्ट करत असता गोष्टी. मग त्याच्यानंतर सेकंड जी स्टेप आहे रायटिंग, मेक इट ब्रीफ म्हणजे काय, की जे काय तुम्हाला सांगायचं ते एक्सप्लेन करा, म्हणजे तुमच्या ऑडियन्सला समजेल असं. कारण की जर मी एखादी गोष्ट शॉर्ट बोलले तर ती तुम्हाला समजेलच असं नाही. प्रत्येकाचा व्ह्यू पॉइंट वेगळा असतो, प्रत्येकाची अंडरस्टँडिंग कॅपॅसिटी वेगळी असते. त्याच्यासाठी जे काय तुम्हाला बोलायचंय ते तुम्ही ब्रीफ मध्ये बोला, एक्सप्लेन करा गोष्टी प्रॉपरली, त्यांना समजेल अशा गोष्टी एक्सप्लेन करा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जो पॉइंट आहे, राईट ऍज यू टॉक, म्हणजे जसं तुम्ही रोज बोलता, घरी कॉन्व्हर्सेशन करता, कम्युनिकेशन करता, जसं तुम्ही फ्रेंड सोबत बोलता, फॅमिली मेंबर सोबत बोलता, रिलेटिव्ह, जसं तुम्ही रोज बोलता तसं तुम्ही लिहिलं पाहिजे.
तसं तुम्ही लिहिलं पाहिजे. म्हणजे कसं होतं की त्या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या ऑडियन्स सोबत कनेक्ट होता. म्हणजे ऑडियन्सला असं वाटतं की जो काय सोर्स आहे किंवा सेंटर आहे तो आपल्यासोबत कम्युनिकेट करतोय, तो आपल्यासोबत लिंकअप व्हायचा ट्राय करतोय. त्याच्यासाठी त्यांना असं वाटेल की ते मटेरियल खरंच आपल्यासाठी लिहिलेलं आहे. मग ते जेव्हा तुम्ही स्वतः जसे बोलता तसे तेव्हा तुम्ही लिहायला चालू करता, तर त्या टायमिंगला ते जे मटेरियल असतं ते सोर्स पासून रिसिव्हर पर्यंत ते कनेक्शनचं एक कनेक्टिंग लिंक म्हणून काम करतं. कारण की त्या टायमिंगला ऑडियन्स आणि जो काय सेंटर असतो त्यांच्यामध्ये एक कनेक्टिंग लिंक बनते. त्याच्यानंतर वेन यू म्हणजे काय की तुमच्यासाठी तुम्ही कोणती गोष्ट कशा पद्धतीने लिहिताय तर हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. त्याच्या अकॉर्डिंगच तुम्ही ह्या गोष्टी सगळ्या लिहायच्या असतात. क्लीन म्हणजे तुम्ही कोणतेही शॉर्टकट्स नाही यूज करायचे, तुम्ही क्लीन टर्म्स यूज करायचे. म्हणजे क्लीन सेंटेन्सेस, क्लीन जे काही फ्रेजेस असतील ते प्रॉपरली सगळ्यांना समजतील असे तुम्ही यूज केले पाहिजेत. यूज कॉन्क्रीट वर्ड्स. कॉन्क्रीट वर्ड्स म्हणजे काय, स्पेसिफिक वर्ड्सच तुम्ही यूज केले पाहिजेत, रिलेव्हंट वर्ड्सच तुम्ही यूज केले पाहिजेत. त्याच्यानंतरच तुमचं जे काय कंटेंट असेल तर ते तुमच्या ऑडियन्सला हे अट्रॅक्ट करतं. यूज पर्सनल सेंटेन्सेस. यूज पर्सनल सेंटेन्सेस म्हणजे काय की तुम्ही ऍक्टिव्ह व्हॉइस यूज केला पाहिजे पॅसिव्ह व्हॉइसच्या बदल्यात. म्हणजे काय होतं की ऍक्टिव्ह व्हॉइस तुम्ही जर यूज केला, पर्सनल सेंटेन्सेस यूज केले तर त्यांना असं वाटतं की त्यांच्या डे टू डे लाईफ मधल्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, त्यांच्याशी रिलेटेड तुम्ही प्रॉब्लेम तिथं इश्यू जो आहे तो मांडलाय किंवा त्यांच्यासाठी तुम्ही हे लिहिलंय. त्याच्यासाठी तुम्ही पर्सनल सेंटेन्सेस तुम्ही जसं बोलता तसं तिथली जी काय फॅमिलियर लँग्वेज असेल, लोकल लँग्वेज असेल त्या पद्धतीने तुम्ही लिहिलं पाहिजे. त्याच्यानंतर यूज फॅमिलियर वर्ड्स. फॅमिलियर वर्ड्स म्हणजे काय, जे त्यांच्या ओळखीचे शब्द असतील, जे त्यांना माहिती असतील, जे ते वर्ड्स डे टू डे लाईफ मध्ये यूज करत असेल असेच वर्ड्स तुम्ही यूज करायचे आहेत. टेक्निकल वर्ड्स तुम्ही अवॉइड करायचे आहेत. से थिंग्स अॅक्युरेटली. जे काय तुम्हाला बोलायचं ते अॅक्युरेटली बोला, जे काय बोलायचं ते रेलेव्हंट बोला, जे काय बोलायचं ते पॉइंटला धरून बोला. म्हणजे डिरेक्टली पॉइंट वरती बोलायचं, कोणत्याही गोष्टी घुमवून फिरून बोलायच्या नाहीत. मेक इट शॉर्ट टेल्स. म्हणजे एखाद्या छोटी गोष्ट तुम्ही त्याच्याशी रिलेटेड सांगू शकता किंवा त्याच्याशी रिलेटेड एखादी शॉर्ट स्टोरी, अनेक्डोट, फ्रेजेस, वर्ड्स तुम्ही यूज करू शकता किंवा तुम्हाला जे सांगायचं ती एखादी छोटी गोष्ट म्हणून तुम्ही सांगू शकता त्यांना. आणि त्यांना तुमच्या जे काही मटेरियल आहे, रिटर्न मटेरियल आहे, त्याच्यासाठी तुम्ही त्यांना अट्रॅक्ट करू शकता किंवा तुमच्या रिटर्न मटेरियल मध्ये तुम्ही त्यांना इन्व्हॉल्व करून घेऊ शकता. तर हे इफेक्टिव्ह रायटिंगचे 2 पॉइंट्स आहेत. पहिले 2 प्लॅन करायचं म्हणजे नो युअर ऑडियन्स. तुम्ही ह्याच्यामध्ये तुमचा ऑडियन्स काय आहे, कशा पद्धतीचा आहे, कसा आहे, हे सगळं तुम्ही माहिती करून घ्यायचं. त्याच्यानंतर त्यांच्या अकॉर्डिंग सेकंडचा पॉइंट आहे रायटिंग. म्हणजे त्यांच्या अकॉर्डिंग प्लॅनिंग केल्यानंतर तुमच्या ऑडियन्सला तुम्ही माहिती करून घेतल्यानंतर तुम्ही त्यांच्यासाठी ह्या सगळ्या गोष्टी लिहायच्या आहेत. मग त्याच्यानंतर रायटिंग मध्ये अजून दुसऱ्या गोष्टी येतात. तर त्याच्यामध्ये अजून दुसऱ्या गोष्टी ह्या येतात, ऍड ह्युमन इंटरेस्ट. म्हणजे काही लोकांचे इंटरेस्ट असतील. फॉर एक्झाम्पल आता जर तुम्ही फार्मिंग कम्युनिटीसाठी लिहित असाल तर त्यांचा इंटरेस्ट काय असतो की नवीन स्पेसिस कोणती आली, नवीन व्हरायटी कोणती आली, तर ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती करून ती यूज कशी करायचं, त्याचा फायदा कसा होतो, ते मार्केटिंग कसं करायचं, त्याला काय म्हटलं जातं, त्याचं ओरिजिन काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्युमन इंटरेस्ट. म्हणजे तुम्ही तुमचं ऑडियन्स प्लॅनिंग मध्ये तुम्ही तुमच्या ऑडियन्सला माहिती करून घेतलं, त्याच्या अकॉर्डिंगच तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या राईट डाऊन करायच्या आहेत. त्याच्यानंतर काय करायचं, ऍड्रेस इट टू द रीडर. ऍड्रेस इट टू द रीडर म्हणजे काय, जसं मी मगाशी सांगितलं, तुम्ही तुमच्या ऑडियन्स सोबत इंटरॅक्ट होताय, कम्युनिकेशन करताय, अशा पद्धतीने तुम्ही लिहिलं पाहिजे. तुम्ही जास्त हुशार आहात हे तुमचा हुशारपणा दाखवण्यासाठी तुम्ही कोणतीही गोष्ट लिहायची नाही. तर तुम्ही तुमच्या ऑडियन्स सोबत कम्युनिकेट करताय, तुम्ही त्यांच्यासोबत इंटरॅक्ट होताय, अशा पद्धतीने हे तुम्ही सगळ्या गोष्टी लिहिल्या पाहिजेत. त्याच्यानंतर मेक युअर रायटिंग. मेक युअर रायटिंग म्हणजे काय की तुमचं जे काय रायटिंग असतं ते अप्रोप्रिएट वे मध्ये असलं पाहिजे. तुमचं रायटिंग हे त्यांच्याशी रिलेटेड किंवा तुम्ही त्यांना म्हणून त्यांना कन्सिडर करून लिहिताय असं पाहिजे. तुम्ही स्वतः बॉस आहात किंवा तुम्हाला सगळ्यातलं सगळं समजतं म्हणून तुम्ही गोष्टी सांगितलं असं लिहायचं नाही, कारण की त्याच्याकडे खूप सारे लोक इग्नोर करतील. तुम्ही तुमच्या ऑडियन्ससाठी लिहिलंय, त्यांना समजेल अशा भाषेत लिहायचं, त्यांच्यासाठी लिहिलंय अशा पद्धतीने तुमचं हे रिटर्न मटेरियल असलं पाहिजे.
मेक इट इंटरेस्टिंग म्हणजे काय की तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअल जे काय फॅक्ट्स असतील किंवा तुम्ही एखादी वेगळ्या रायटिंग स्टाईल यूज करू शकता, कोणाला तरी तुम्ही अपील करू शकता किंवा रिअल जे काय फॅक्ट्स झाले, मग त्याच्यामध्ये एखाद्या त्या फार्मर्सची तुम्ही सक्सेस स्टोरी सांगत असाल तर त्या सक्सेस स्टोरीमध्ये त्या फार्मरचं नाव सांगू शकता, तो कुठं राहतो हे सांगू शकता, त्याचा आधीचा एक्सपिरियन्स सांगू शकता, म्हणजे लोकांना इंटरेस्ट येतो वाचण्यामध्ये. जर त्याच्यामध्ये एखादा क्लायमॅक्स असेल किंवा सस्पेन्स असेल तर लोकांना वाचण्यासाठी इंटरेस्ट येतो, त्यांच्यासाठी लिहिलंय असं त्यांना वाटायला लागतं किंवा त्यांच्या डे टू डे लाईफच्या ऍक्टिव्हिटी फील होतं आणि म्हणून ते वाचायला चालू करतात. दॅट इज सिफ्ट, सॉर्ट अँड सेल्फ फॅक्ट्स. सिफ्ट, सॉर्ट अँड सेल्फ फॅक्ट्स म्हणजे काय की तुम्ही जे काय लिहित असता गोष्टी त्यावेळी तुम्ही स्क्रीनिंग करायचं. सिफ्ट म्हणजे स्क्रीनिंग करायचं, स्क्रीनिंग करायचं म्हणजे चेकआउट करायचं. सिफ्ट करणं म्हणजे चेकआउट करणं म्हणजे काय करायचं, जे काय तुम्ही लिहिलंय तर ते अप्रोप्रिएट आहे का, त्यातले इररिलेव्हंट म्हणजे नॉट रिलेटेड जे काय फॅक्ट्स असतील तुमच्या रिटन मटेरियल मधले ते कोणते कोणते आहेत हे आयडेंटिफाय करायचं. त्याच्यानंतर ते गोष्ट जे काय तुम्ही लिहिलं म्हणजे जे काय मटेरियल तुमचं रिटन असेल ते सॉर्ट आउट करायचं. सॉर्ट आउट म्हणजे प्रॉपर त्याचा सिक्वेन्स लावायचं, प्रॉपर पॅराग्राफ्स बनवायचे. इररिलेव्हंट म्हणजे नॉट रिलेटेड मटेरियल तुम्ही ट्रिम डाऊन करायचं आणि त्याच्यानंतर सेल्फ फॅक्ट्स म्हणजे काय करायचं तुम्ही की जे काय तुम्ही तुमच्या रीडरला कशा पद्धतीने मोटिवेट करू शकताय, कशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या आयडियाज रिअरेंज करू शकताय, कशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या जो काय ऑडियन्स आहे त्याला एंटरटेन करू शकताय, त्याला इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करू शकताय, त्याला म्हणजे दुसऱ्या पद्धतीने कसं एक्सप्रेस करू शकताय, त्याच्यासोबत कसं तुम्ही तुमचं बॉन्डिंग रिलेशन बनवू शकताय तुमच्या रिटर्न कम्युनिकेशन थ्रू, हे तुम्ही फाइंड आउट करायचं आहे. त्याच्यानंतर इफेक्टिव्ह रायटिंगसाठी तिसरा जो पॉइंट आहे, मेजर पॉइंट, तो आहे ट्रिमिंग ऑफ रिटन मटेरियल. ट्रिमिंग ऑफ रिटन मटेरियल म्हणजे काय, सिफ्ट, सॉर्ट आणि सेल्फ फॅक्ट्स मध्ये आपण बघितलं की आपण इररिलेव्हंट जे काय असतं ते सॉर्ट आउट करायचं, फाइंड आउट करायचं, स्क्रीनिंग करायचं. तसंच ट्रिमिंग ऑफ रिटन मटेरियल म्हणजे हे आपण सिफ्ट, सॉर्ट अँड सेल्फ फॅक्ट्स मध्ये बघितलं की ते आपण स्क्रीन केलं म्हणजे आपण वाचून काढलं किंवा वाचलं, त्याच्यातून आपल्याला समजलं की हे आपल्या टॉपिकशी रिलेटेड नाहीये, हे एक्सेस इन्फॉर्मेशन आहे किंवा इररिलेव्हंट, नॉट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आहे. मग त्यावेळी काय करायचं, ते पॅरेग्राफ्स आपण काढून टाकायचे, प्रॉपरली सिक्वेन्स मेंटेन होतोय का हे बघायचं, नको असलेली इन्फॉर्मेशन आपण काढून टाकायची आणि तशा पद्धतीने आपण हे आपलं मटेरियल जे असतं ते राईट डाऊन करायचं असतं. तर अशा पद्धतीने हे सगळं आपण लिहायचं असतं. त्याच्यानंतर आपण काय करायचं असतं, चेक अँड रिचेक रायटिंग. म्हणजे तुम्हाला जे नको असलेलं असं वाटतं की ते रिलेटेड नाहीये, नॉट रिलेटेड आहे, इररिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन आहे, असं जे काय तुम्हाला वाटतं तर ते मटेरियल तुम्ही काय करायचं आहे, तर ते मटेरियल तुम्ही प्रॉपरली यूज करायचं आहे, प्रॉपरली रीड करायचं आहे आणि नॉन इररिलेव्हंट जे काही मटेरियल असेल ते तुम्ही ट्रिम डाऊन करायचं, कट डाऊन करायचं आणि त्याच्यानंतर ते कट केल्यानंतर पहिल्यापासून तुम्ही जे रिटर्न राईट डाऊन केलेलं आहे मटेरियल तर ते प्रॉपरली रीड करायचं, चेक करायचं, स्पेलिंग मिस्टेक्स करेक्ट आहेत का, जे काय तुम्ही पंक्च्युएशन मार्क्स यूज केले ते सगळे करेक्ट आहेत का, हे सगळ्या गोष्टी आपण फाइंड आउट करायच्या. आणि त्याच्यानंतर आपण काय करायचं, त्या सगळ्या गोष्टी फाइंड आउट केल्यानंतर आपण त्या सगळ्या गोष्टी प्रॉपरली सिक्वेन्स मध्ये आहेत का हे फाइंड आउट करायचं, प्रॉपर सिक्वेन्स मेंटेन होतोय का, पहिल्या पॅरेग्राफचा दुसऱ्या पॅरेग्राफ सोबत लिंकअप होतोय का, रिलेशन्स दिसत आहेत का आपल्याला, हे फाइंड आउट करायचं. आणि त्याच्यानंतर आपण आपलं रायटिंग जे आहे ते चेक करायचं, रिचेक करायचं आणि त्याच्यानंतरच ती गोष्ट आपण पब्लिश करायची असते. Then this was our today's practical writing skill. नेक्स्ट प्रॅक्टिकल मध्ये आणि नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण पुढचं टॉपिक कव्हर करूया. तर आपलं फ्रायडेला हे एक्स्ट्रा लेक्चर असेल 12 ते 1:15 मध्ये. तर त्याच्यासाठी तोपर्यंत आपण आता स्टॉप करूया. थँक्यू. हॅव अ ग्रेट डे.